का क्या कहना। ओम शांति। 30 अगस्त 25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि रे धारण करी परस्पर मध्य मिसी क्लास चलाओ। निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करी सच्चा कमाई करी चल। प्रश्न, तुम मानकर मध्य क्यों अहंकार केबे भी आसीबा उचित नुहे। उत्तर, केतक संतान मानक ठारे अहंकार आसी थाए जे एही छोट छोट बालिका माने आमको कौन ज्ञान बुझाइबे। बड़ भौणी चलीगले जदि रुषि जाई क्लास को आसीबा बंद करदेवे। यह हेउछि मायार विघ्न। बाबा कहउछंती, पिला माने तुमे शुणाउथिबा शिक्षकंकर नाम रूप को न देखी बाबांक स्मृति रे रही मुरली शुण। अहंकार रे आस नाही। ओम शांति। बाबा बसी संतान मानक बुझाउछंती, जेहेतु बाबा बोली डाकुछ से हेतु एते संतान मानकर शारीरिक पिता जड़े तो होई परिबे नाही। ये हेले आत्मिक पिता, तांकर अनेक संतान अछंती। पिला मानक पाई एही टेप मुरली आदि सामग्री रही। पिला माने जानिछंती एबे आमे संगम जुगरे बसिछु पुरुषोत्तम हेबा पाई। या मध्य खुशीर कथा। बाबा ही पुरुषोत्तम करुछंती। एही लक्ष्मीनारायण हेउचंती पुरुष उत्तम ना। एही सृष्टि रे ही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं कनिष्ठ पुरुष थांती। आदि रे उत्तम, मझिरे मध्यम, अंतरे हेले कनिष्ठ। प्रत्येक जिनिस प्रथमे नुआ अर्थात उत्तम, परे मध्यम, तापरे कनिष्ठ अर्थात पुरुणा होई जानती। दुनियार अवस्था मध्य एही परि हेउछि। तेणु जो सब कथारे मनुष्य मानक ठारे संशय आसुछि से संबंध में तुमको बुझाइबाकू हेब। प्रायतः ब्रह्मांक निमंते कहितांती जे यहांकू काहेकि बसाइछ। तेणु तांकू वृक्षर चित्र संबंध में बुझाइबा दरकार। देख, तले मध्य तपस्या करुछंती एवं ऊपर एकदम अंतरे बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे छिड़ा होइछंती। बाबा कहउछंती, मु यहांक मध्यरे प्रवेश करुछि। एही कथा बुझाइबा पाई बहुत बुद्धिमान होइथिबा दरकार। जड़े भी निर्बुद्धिया थिले तेबे समस्ते भी विकिंकर नाम बदनाम होइजिव। ठीक रे बुझाई पारुनांती। जदिओ संपूर्ण पास तो अंतिम रे ही हेब। वर्तमान 16 कला संपूर्ण तो केही होई परिबे नाही, किंतु बुझाइबारे निश्चय क्रमान्वय रे रहितांती। परम पिता परमात्मा सहित प्रीति नथिले विपरीत बुद्धि कुआजिब ना। एहा संबंधरे तुमे बुझाई पारिब। जो माने प्रीति बुद्धि थिबे से माने विजयी हेबे एवं जो माने विपरीत बुद्धि से माने विनाश को प्राप्त करिवे। एथिने मध्य केतक मनुष्य बिगुड़ी जाती, परे कौनसी ना कौनसी दोषारोप करिथांती। लड़ाई झगड़ा करिबारे डेरी करती नहीं। किए कौन करिपारिब। केबे तो चित्र रे निया लगाइबारे मध्य डेरी करती नहीं। बाबा राय मध्य देउछंती, चित्र गुड़िक बीमा कराई दियो। पिला मानकर अवस्था को मध्य बाबा जानिछंती। कुदृष्टि संबंध रे मध्य बाबा प्रत्यह बुझाउछंती। लेखुछंती, बाबा आपण जो विकार दृष्टि संबंध रे बुझाइछंती यह तो बिल्कुल ठीक कहिछंती। एही दुनिया हेउछि तम प्रधान ना। दिन को दिन मनुष्य तम प्रधान हेबाकू लागुछि। सेमाने तो भाबुछंती कली जुग एबे गुरुंडीची बिल्कुल अज्ञान निद्रा रे सोई रहिछंती। केबे केबे कहउछंती मध्य या महाभारत लड़ाईर समय। तेबे निश्चय भगवान कौनसी रूप रे थिबे। रूप विषय तो बताउ नांती। तांकू निश्चय कौनसी शरीर रे प्रवेश करबाकू हेब। भाग्यशाली रथर गायन मध्य रहिछि। रथ तो आत्मार निजस्व थिब ना, सेथिरे आसी प्रवेश करिवे। तांकू कुहा जाए भाग्यशाली रथ। बाकी से जन्म नियंती नाही। यांको पाखेरे बसी ज्ञान देउछंती। केते भल भावरे बुझा जाउछि। त्रिमूर्ति चित्र मध्य रहिछि। ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिमूर्ति कुहाजिब। निश्चय एमाने किछि करि जाइछंती। जेउथि पाई रास्तार भवनर त्रिमूर्ति नाम रखुछंती। जेपरि एही रोडर नाम सुभाष मार्ग रखि दैछंती। सुभाष बोसंकर इतिहास तो समस्त जानिछंती। पछरे बसी पुणी इतिहास लिखुछंती। पुणी तांकू बनै चुनै करी बड़ कर देइथांती। केते भी बड़म्मा
କରି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏତେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଭକ୍ତିର କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ତ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ, ଏଇ ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମା ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏପରି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଧାରଣା ହେଉଛି କି? ଯଦି ଧାରଣା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? 7-8 ବର୍ଷରେ ଏହିପରି କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେ କି କ୍ଲାସ୍ କରାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତାମାନଙ୍କର ପଦ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ। ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତ କେହି ବି କରିପାରିବେ, ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ତଥାପି କେଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ବା ରୁଷି କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖିଟପିଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁରଲୀ ତ କେହି ବି ବସି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା, ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଜା ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବେ, ନା ନା, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ତା ହେଉଛି ହିଁ ଅମର ଲୋକ। ବାକି ପଦରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବା ଦରକାର। ଏପରିକି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦରକାର, ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି କ୍ଲାସ୍ କରାଇ ପାରିବ। ଚିତ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। କାହା କାହାଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଇବେ? ମାୟାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛି, ବୁଦ୍ଧିରେ ବସୁନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ ନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର, ତାଙ୍କଠାରେ ତ ଉଚ୍ଛଳ ଆସୁଛି। କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିଲେ ଶିଖିବା ଦରକାର ନା। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନା, ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଭାବ ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ହୋଇଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ନଚେତ୍ ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଘରଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ମନେ ରହୁଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବ। ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ନିଜର ଗାଁ ଆଦିରେ ରହିଲେ ଏହି ଖିଆଲ ରହୁନାହିଁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ଯିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତିରିଆ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତରରେ ଏହି ଖିଆଲ ରହୁ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ଭଉଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ୟାଦରେ ରହିବାର ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟାଦରେ ଅଛୁ। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଭ୍ରମିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ମାୟା ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସାରା ସମୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖିଆଲ ଆସିଯାଉଛି। କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନିକଟତମ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବସିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ 8ର ମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ କି? ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଏସବୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ?
ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? କେହି କେହି ବହୁତ ଲୋଭୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାୟାର ଏପରି ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କହି ହୁଅନ୍ତି। ଖାଇବି ଖାଇବି ପେଟରେ ପୁରାଇବି। କାହାଠାରେ ଖାଇବାର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ। ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ବସିଛ। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଉଛି। ଶିବଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଜୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଚାଲ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଏହିସବୁ କଥା ନୂଆ କେହି ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ନୂଆ କେହି ଶୁଣିଲେ କହିବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଇଏ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆମାନଙ୍କୁ ସଭାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଯେ କେହି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ନହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏହି ବାବା ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଂସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ନା କାମ କଟୁରୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ହିଂସା ବା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ହିଂସା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁତପଲତି କପଡ଼େ ଧୋଏ। ମଇଳା କପଡ଼ାକୁ ଧୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତଥାପି ବାବା ବାବା କହି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାଙ୍କୁ ମହାମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ କି? ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। आप प्यार करो ୟୁହି ଠୁକରାଓ। ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବେହେଦର ବାସାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନାହିଁ। ହଁ, ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମାଦେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ତ ଲୋକେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ। ବହୁତ ସାବଧାନର ସହ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶନ୍ତି। ତାପରେ ପଦ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କେହି କେତେ ବି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତିର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉନାହିଁ ତ? ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। 2. ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି କି? ଲାଳସାର ଭୂତ ନାହିଁ ତ? ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? ବରଦାନ। ନିମିତ୍ତ ଭାବର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ପଣିଆ ମୋର ପଣିଆ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ହଲଚଲ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଚଳ ଅଟଳ
अनसिकेबल अनुभवेबल स्टेबल स्थितिर अनुभव कराई थाए। सेवारे मध्य मेहनत करने पड़े ना कहीं निमित्त होता आत्मा मान बुद्धि रे सर्वदा यही कथा मन रही थाए जे जो भली मु करी मते देखी समस्ते करेंगे। तेबे सेवार निमित्त हेबा अर्थ मंच उपर को आसवा एवं मंच उपर को स्वतः ही समस्तंकर दृष्टि जाए। तेणु यही स्मृति मध्य सुरक्षार साधन हो जाए। स्लोगान जदि सबु कथारू नियारा हो तेबे परमात्मा पितांक सहारार अनुभव हेब। ओम शांति। हमने प्यार